मैं डॉक्टर हरीश मल्होत्रा तुहाडा वीर तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके अज फिर हाजिर हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं इस प्रोग्राम दे विच अपनी किताब सुनहरा भविख विचों पहलां एक लेख पढ़दा तो फिर टैलीफोन कॉल्स राहीं तुहाडे नाल डिस्कोर्स एक संवाद रचाउण दी कोशिश करदा। उन्हां नुकतिਆਂ बारे जिहड़े मैं उस निबंध विच उस लेख विच उस आर्टिकल विच लिखे हुंदे जानी कि जां कुछ नुकते जिहड़े मैं उस आर्टिकल विच नहीं लिखे हुंदे तो तुसीं हुण तो ही जिहड़ा हैगा अपना टैलीफोन होल्ड करा सकते हैगे आ। साडा बरतानिया नंबर हैगा 0121 502 4304 तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैगे आ तो फिर 0044 121 502 4304 नंबर तुहानूं घुमाउणा पऊगा। तो टैलीफोन नंबर जिहड़ा साडा हैगा उस स्क्रीन ते भी आ रहा हैगा। तो मैं अपना आर्टिकल शुरू करने तो पहला मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 26 जनवरी हैगा ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सारिया ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। तो जिस तरह मैं पहले भी अगे भी बहुत बारी गल की है डिपेंड ही करता है किताब जिन्नी मरी चंगी हो ग्रंथ किन्ना जिन्ना मरी चंगा हो जां इनके कोई होर भी इहो जी चीज़ जिस तरह संविधान हैगा ये बहुता उन्हां गल्लां ते लागू करता है भी उन्होंने जिहड़े लागू करते है। सो अज यानी कि जिहड़ा वो संविधान का यानी कि दिन हैगा तो वह किन्ना क लागू होया किन्ना क नहीं लागू होया उहदे बारे मैं नहीं यानी कि गल करनी चाहता क्योंकि प्रोग्राम उहदे बारे नहीं है। साडे यानी कि होर टैलीविजन में बहुत सारे प्रोग्राम 26 जनवरी बारे यानी कि उन्होंने लीके हैगे आ तो कीते भी सीगे ते कर भी रहे हैगे आ ते पर जिहड़ा यानी कि मैं अज लेख भी यानी कि पढ़ रहा है जिहदा नाम गुलाम मानसिकता है वो भी कुछ आज़ादी नाल ही कनैक्टड हैगा तो मैं सोचा लिया भी मैं अज तुहाडे नाल ये लेख साझा करा तो इनू पढ़न नूं जिहड़ा हैगा मसीं जिहड़ा हैगा 3-4 मिनट यानी कि लगणगे इस तो ज़्यादा नहीं क्योंकि छोटा जिहा लेख हैगा। कैरेबियन मुल्कों में 1 अगस्त को एक आज़ाद दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि 1 अगस्त 1838 में सारे गुलाम आज़ाद कर दिए गए सन। 1662 तो लैके 1807 तक बरतानिया ने 3.1 मिलियन गुलामों अटलांटिक समुद्र तो कैरेबियन मुल्कों में काम करने लई लिआंदा सी। इस जबरी ढोआ ढुआई में बहुत अत्याचार किए गए सन। कई बार विरोध करने वालों को जबरी समुद्र के हवाले करता जाता सी ताकि इंश्योरेंस तो पैसे वसूले जा सकन। इस सारे व्यापार में कालियां दे पिंडां दे मूहरियां ने भी काफ़ी बड़ा योगदान पाया सी। ये टोडी बिल्कुल उस तरह सन जिवें भारत में जगीरदार जैलदार नंबरदार ते होर बनाए गए राय साहब सन ताकि बरतानवी सल्तनत नूं खुफिया रिपोर्टां दिंदे रहन ते उन्हां दा राज कायम रह सके। गुलाम बने लोगों में सदा ही आज़ादी के परवाने जमते हैं और अपने घोलों राही एक दिन सदा की आज़ादी लैके ही साह लेंदे हैं। इस करके बहुत सारे काले लोगों ने भी इस जद्दोजहद में अपनियां जानां गवाईयां सन। गुलाम बनाउण अते बेचण खरीदण नूं ईसाई धर्म ने सदा ही ठीक ठहराया सी। सदियां की गुलामी साडी मानसिकता नूं भी गुलाम कर दिंदी है। ये गल कालियां अते एशियन लोगों ते भी लागू हुंदी है। लिज ब्राउन का कहना है तुहाडा सब तो वड्डा दुश्मन तुसीं आप हो। अगर तुसीं अपने मन विचले दुश्मन नूं नजठ लवो तो बाहरला दुश्मन तुहाडा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस सारे वरतारे नूं बेबी एलीफेंट सिंड्रोम कहते हैं। दस्सिया जाता है कि जब हाथी के बच्चे नूं ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्होंने एक घने दरख्त नाल एक मोटे रस्से या संगल नाल बंध दिता जाता है। हाथी का बच्चा अपने आप नूं आज़ाद करने लई रस्से या संगल नूं तोड़न लई जदोजहद करता है। वो इस काम लई बार बार कोशिश करता है अते एक दिन सोच बैठता है कि हुण कोशिश करनी बंद कर दें अते इहनूं अपनी होनी मान लै। बस ये गल उहदे दिमाग में घर कर जाती है जो उहदा सारी उम्र खड़ा नहीं छड्डदी। हुण जद हाथी का बच्चा वड्डा होके जवान हो जाता है तो फिर उहनूं एक पतली जी रस्सी नाल एक हल्के जिहे दरख्त नाल बंध दिता जाता है। इस रस्सी नूं वो झटपट तोड़ सकता है और दरख्त नूं भी जोर नाल जड़ों पुट के आज़ाद हो सकता है। पर वो इस तरह नहीं करता क्योंकि उहदे मन ने इस गल नूं स्वीकार कर लिया है कि वो हुण आज़ाद नहीं हो सकता। वो आज़ाद होने लई थोड़ा बहुत जोर भी नहीं लाउंदा और इस गल बारे सोचण दा भी तरद्दुद नहीं करता।
ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸਿੰਡਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਚੀੜ-ਫਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਵਿਡ ਕੁਸ਼ਚਿਆਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਸਿੰਥੀਆ ਕਰਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 2, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਪੱਖੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਹਿਸ ਘੋਲਣਾ ਵੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਬਾਲੋ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 3, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਵਾ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰੜਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ 4, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਵੋ। ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਦਾ ਰੱਖੋ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਖੁੰਝਾ ਫਰੋਲ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਰਾਹ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 3, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 5, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਝਟਕੀ ਪਟਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਸਬਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ, ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਵਾਰਨ ਬੱਫੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 6, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਣਾ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ, ਮੋੜ ਕੋੜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਦਾ ਲੋੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਐਡਮੰਡ ਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 7, ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ, ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋ। ਕੋਰੀ ਟੈਨ ਬੂਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਰਡਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਟੈਕਸੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਵੇਕਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਮਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਨੂ ਜਾਨੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਾਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜਾਨੀ ਸਖਤੀਆਂ ਆ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾਪੇ ਮੰਨਣ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਾਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਲਾਪੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ, ਜਾਨੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਨੀਅਰਲੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰੀ ਸੀਗਾ, ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ 2 ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣ ਅਵਸਥਾ ਆ,
ਜਾਤ ਪਾਤ ਆ ਇਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਰਿਵੋਲਟ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਘਾਹੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਘਾਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੰਬਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਝਾੜੂ ਰਹਿਣਾ, ਟੋਕਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਮਜ਼ੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਐਸ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਨੀ ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬ ਜਾਨੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਉੱਪਰ ਜਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਆ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਚੁਣਨੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 15% ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 20 ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਵੇ ਦੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ। ਉਹ ਮਨੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਛੂਤ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੁੱਤੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚੇ ਬਣਨੇ ਛੱਡੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ,
ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਢੋਲ ਗਮਾਦਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਛੀ ਨਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਪੀਟਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ 1928 ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀਆਂ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਯੈਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਧਮਕਾਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ 'ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਾਏਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਬੀ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਯੈਸ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੱਸੀ ਹੱਲਾਂ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਮਸਟ ਸਟੇ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ
ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ। ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਤੌਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਘੋਟਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਯੈਸ ਯੈਸ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਅਸਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇ ਹੁਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਮਾਈਂਡ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ,
ਪਰ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਕਾਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਣਾ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 8-10 ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੀਅਰ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੇਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਜ ਹੈ। ਕਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਬਦਲਣ ਚ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਡ ਬਿਕੇਮ ਫਲੈਸ਼। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੋਚੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਉੱਚਾ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨਿਰਵਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚੀ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੰਦਾ ਘਟੀਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਾਂ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਟਰ-ਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਭੇਟਣ-ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਇਨਸਾਨ, ਇਗਨਾਈਟਡ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 2000-2500 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਬਿਲकुल। ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸਕ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਥਿੰਕ ਬਿਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋ ਰਿਸਕ ਨੋ ਗੇਨ। ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਾਡ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀ ਬਿਗੈਟਸ ਮਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਡਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਆਪ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੱਚਾ ਆ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਘੀ ਡਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੇਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੋਲਰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈਫ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਕੱਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮਨੇ ਸਮਝਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੁਡ ਸੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਬੀਨ ਥਰੋਨ ਇਨ ਦਾ ਡੀਪ ਐਂਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੋ ਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬੀਤਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਵਰੀ 7 years ਯੂ ਚੇਂਜ, ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜੌਬ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਔਰ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਭੰਮਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 9 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਗੁਲਾਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੋਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂਟਲ ਸਲੇਵਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਮਤ ਮਾਣ ਕਰ ਜੇ ਹੋ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਪਰਸਨ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੰਬਲੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਖਦੋ ਹੈ ਮਨ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਗੁੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਚਲੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬਾਬਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵਰਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਬਾਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ, BK ਕੌਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੈਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਟਾਈਗਰ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਤਾਂ ਐਨਕਰੇਜ ਹਿਮ ਟੂ ਸਪੀਕ, ਹੀ ਵਿਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ। ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸੁਮਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਗਲਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵ ਮੀ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ to change the things I want to change, or give me the patience and the serenity to accept the things which I can't change. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੀ ਦੇ, ਅਕਲ ਵੀ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਢਿੱਡ ਕੱਢੇ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਈਵਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਉਹ ਈਵਲ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਗਰੀਡ ਦੇ, ਰਾਈਟ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ, ਮਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਸਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਰਵਦਾਸੀਆ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮੇ ਢੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚੋ, ਕੁਛ ਨਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੁਮਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 1.5 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਵਾਦ ਫੇਰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਨਾ, ਬਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੁੜਨਾ ਬੜਾ ਸਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।